તો ડુંબાલમાં આકાશી આફત છે। મીઠી ખાડીના પાણી ફરી વળતા આખો વિસ્તાર જળમગ્ન થયો છે। કમરડૂબ પાણીમાં ગરકાવ થયો છે ડુંબાલ। ઘરો દુકાનોમાં પૂરના પાણી ઘૂસ્યા છે। સુરતની મીઠી ખાડી આફતની ખાડી બની છે। ડુંબાલ વિસ્તાર બેટમાં ફેરવાઈ ગયો છે। પૂરેપૂરો વિસ્તાર આપ જુઓ બેટમાં ફેરવાઈ ગયો છે અને જે પાણી છે પાણી ઓસરવાના નામ નથી લઈ રહ્યા। ડુંબાલના આકાશી આફત કે જેના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત, जनजीवन एकंदरे स्टॉप थई गयुं छे अने लोकोना घरों पाणी फरी वळ्या छे। लोकोनी साधन सामग्री छे ते खराब थई गई छे। आर्थिक नुकसान ते लोकोने वेठवुं पड़ी रह्युं छे। हजी पण जो वरसाद थाय तो परिस्थिति विपरीत थई शके छे, परंतु वरसाद बंध थयो छे। पाणी ओसरवाना नाम नथी लई रह्या अने सौथी मोटी मुश्केली अहींना लोकोनी छे। सूरत में रेड एलर्ट वच्चे 13 इंच जेटलो जो वरसाद है ते खाबक्यो छे अने आप जोई शको छो जे टेम्पो गयो हतो ते पण फसाई गयो हतो। खास करीने सीधा आप दृश्य जोई शको छो सूरतना पर्वतपाटिया डुंबाल विस्तारना सीधा दृश्य छे जे आप जोई शको छो। अहीं 4 થી 5 फूट जेटला जे पाणी छे ते पाणी भराया छे अने जनजीवन खोरवाई गयुं छे। जे लोको छे ते लोकोने पारावार मुश्केलीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। जे पोलीस तंत्र छे ते पण અહીં આવી પહોંચ્યા છે। લોકો આ પાણી न कूदे ते माटे तेमने अहीं सूचना आपवामां आवी रही छे। महत्वनी वात छे के सूरत में जे रीते रेड एलर्ट हतुं त्यारबाद 13 इंच जेटलो जे वरसाद छे ते वरसाद खाबक्यो हतो, जेने कारणे हाल सूरत में जळबंबाकार जेवी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे। महत्वनी वात छे के जे रीते वरसाद वरस्यो छे त्यारबाद जे सूरतना मीठी खाड़ी विस्तारनी आसपासनो जे तमामे तमाम जे विस्तार छे ते पाणीमां गरकाव थई गयो छे। जे ट्रेक्टर छे ते ट्रेक्टरनी मददथी लोकोने एक जग्याथी बीजी जग्याए पहोंचाडવાનો प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। आप जोई शको छो महिला अने जे वृद्ध छे ते वृद्ध અહીં ફસાઈ ગયા હતા અને તેમને તેઓ હાલ અહીં જે મુખ્ય જે સર્કલ છે તે સર્કલ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ તમામ જે લોકો છે તે લોકોને આ રીતે લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો હાલમાં તમામ જે લોકો છે તે લોકોને આ ટ્રેક્ટરમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે આ તમામ એવા લોકો છે જેઓને સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે। जी कहाँ जा रहे हो या बोतल लेके? पानी नहीं, हाँ पानी भरने के लिए जा रहे हैं इधर। हाँ पानी पीने के लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, रूम के नीचे इतना पानी है सर। तो आप જોઈ રહ્યા છો જે રાહત સામગ્રી છે તે લઈ જવામાં આવી રહી છે, કારણ કે લોકોને પીવાના પાણી સુદ્ધા નથી। જે લોકો છે તે લોકો અહીં ફસાઈ ગયા છે। જે દુકાનો અને જે ઘર છે તે ઘર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। તેઓ નીચે ઉતરી ન શકે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। આપણી સાથે સ્થાનિક જોડાયા છે। जी कैसी परिस्थिति है? बहुत परिस्थिति बहुत हालत में है। बहुत बुजुर्ग से कोई वो बहुत तकलीफ में से, कोई व्यवस्था तो होती नहीं। अत्यारे कोई 1-2 ट्रैक्टर आए हैं, बहुत तकलीफ में से कोई सुनवाई कोई करवा तो नहीं। कंट्रोल में है, सभी रात कार्य लगे हैं, सभी सेवा में लगे हैं, सभी सेवा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस भी लगी है, प्रशासन भी लगा है। पानी ज़्यादा है इसके लिए पानी भर गया भाई जी। आप જોઈ શકો છો જે મહિલા છે તે મહિલા પણ અહીં ફસાઈ છે। આપણે તેમના સુધી વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું, કારણ કે જેમ જેમ હું આગળ જાઉં છું તેમ તેમ પાણીનું જે જળસ્તર છે તે વધી રહ્યું છે। जी कहाँ जाना है? आप फंस चुके हो? हाँ सर, सदी कल से फंस चुकी हूँ। कल से मैं नौकरी पर थी, मेरे बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड, मेरा पूरा फैमिली है, और जैसे घर पे जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं कर रहे ये लोग। क्या करें हम? जिसके पास पैसे है उसके पास जाते हैं ये लोग। देखो पानी पर और दूध भर के क्षति देने के लिए, और गरीब का कुछ नहीं है। नहीं देखो ना, यहाँ पे कब से खड़े हो, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, देखो ना। જોઈ તે રીતે આ મહિલા ફસાઈ ગઈ છે, તેમના પરિવારની રાહ જોઈ રહી છે। ગત સવારે નોકરીએ નીકળ્યા હતા, પરંતુ નોકરી ગયા બાદ પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને બાદમાં ઓફિસ ખાતે જોઈ ગયા હતા। આજે સવારે વહેલી સવારે તેઓ જ્યારે ઘરે જવા નીકળ્યા ત્યારે આ રીતની પરિસ્થિતિ છે। આપ જોઈ શકો છો ગળાડૂબ પરિસ્થિતિ છે અને જે પાણી અહીં જોવા મળી રહ્યા છે, આપ જોઈ શકો છો લોકો પોણા ભાગના જે લોકો છે તે આ રીતે આખું શરીર ડૂબી ગયું છે। લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે। જનજીવન જે છે તે ખોરવાઈ ગયું છે। લોકોની એક જ ગુહા છે કે મેઘરાજા હવે વિરામ લે અને પરિસ્થિતિ જે છે તે નોર્મલ થાય। કેમેરામેન વિજય બેસાણી સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા। તો લગભગ
4 થી 5 દિવસ કે સુરતની આ પરિસ્થિતિ છે, કારણ કે અલગ અલગ વિસ્તારો છે પાણીમાં ગરકાવ છે. નીચાણવાળા વિસ્તારો સૌથી વધારે પ્રભાવિત થયા છે અને બીજી તરફ જે ખાડી છે એ ખાડી પણ લોકો માટે માથાના દુખાવા સમાન બન્યું છે, કારણ કે ખાડી ઓવરફ્લો થતાં તેના પણ પાણી ત્યાં ફરી વળે છે. ડુંબાલ વિસ્તારના આ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે અને ડુંબાલમાં શું પરિસ્થિતિ છે તો લોકોના ઘરો સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ છે. કેટલાક લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને લઈ જવામાં આવ્યા છે. લોકો ખાધા પીધા વગર એ વિસ્તારમાં બેસી રહ્યા છે અને આ પરિસ્થિતિ ડુંબાલ વિસ્તારની છે. પાંડેસરા વિસ્તારમાં પણ આવી પરિસ્થિતિ છે અને જનજીવન સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગયું છે. લોકોને ત્યાં ઘર વખરી ખાવા પીવાનો સામાન ત્યાં પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ અલગ અલગ જગ્યા પર આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે અને તેને લઈને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે તેમણે પણ આદેશ આપી દીધા છે કામગીરીના.